गुरु जी की साजी नवाजी गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारे सतगुरु गुरबाणी गुरु विच जो सानू ज्ञान बख्शिश कर रहे महाराज समझाउंदे बई साडा जो मन है इधर जदों आके अज्ञानता दे विच भरम दे विच सौ जांदा है, इधर आदि हो जाता है विचारां दे विच भरम दे विच बिख खाण दा, गंदगी खाण दा। फिर महाराज उदाहरण दिंदे भी जिवें कमल का फुल हुंदा, बेशक जड़ दी चिकड़ विच पर आप चिकड़ तो उपर उठिया हुंदा, चिकड़ तो निर्लीप रहिंदा। हुण कमल फुल दे जड़ां दे विच डड्डू रहिंदा, जिन्हों सार नहीं उहदी खुशबू दी। ते जिहड़ा भौरा है वो चल के दूरों आउंदा, दूरों आके वो खुशबू का आनंद माणदा, सुख माणदा। ते वो डड्डू नूं पुछदा भी जिहड़ी इहदी खुशबू है बई तैनूं उहदा पता है, उहदा भेत है? वो कहंदा भी मैनूं इहदा तां पता नहीं, भी मैं तां जड़ां दे विच रहिना ते जाला खाना ते सिर्फ गड़ैं गड़ैं करदा। हुण उहिओ अवस्था फिर इत्थे मंदी बन जांदी जिहड़ा भरम च पिया। ये त्रै गुणां नूं चिकड़ दा नाम दिता, चिकड़ तो उपर नाम है जिहदी खुशबू जिहदा आनंद साडे मन ने लैना हुंदा, पर इहनूं ना उहदा भेत होण करके ना उहदी सार होण करके ये चिकड़ दे विच ही रहिंदा। चिकड़ दे विच रह के इधर गंदगी खांदा रहिंदा ते वो डड्डू वांगू मनमुख लड़ाइयां झगड़े कर ले,
बैर विरोध कर लिया, ईर्खा नफरत कर ली, वो सिर्फ वो गड़िया गड़िया करते। जिस नूं महाराज गुरबाणी च फरमाउंदे ऐब तन चिकड़ो ये मन मींड को कमल की सार नहीं मूल पाई। बई मन सी जिहड़ा वो मेंढक की तरह डड्डू बनिया होया, ये चिकड़ दे विच रहिंदा है, वो कमल दी सार इहने पाई हुई, नाम दी इहने सारी नहीं जानी, नाम दा इहनूं भेत ही नहीं। इसलिए महाराज कहते भी बेशक नाम है तो साडे अंदर ही वो नाम की खुशबू, पर जदों मन भरम दे विच है इहनूं उहदा भेत नहीं आउंदा, इहनूं सोझी नहीं आउंदी। जा के रसीया नहीं है खुशबू का, वो नाम का, उन्ना समा घर दे अंदर हुंदे होए भी इहनूं भेत नहीं आउंदी। मारे कहते पाना बाड़ी होए घर, खर सार न जाने, रसिया होवे मुश्क का तब फूल पछाने। भी जे तो रसिया होवे, जिमें भौरा आशिक है रस का खुशबू का, वो दूरों चल के आ जाता, क्योंकि उन्होंने भेत तो डड्डू वो जड़ां च ही रहिंदा, उन्होंने भेत नहीं, उन्होंने सार नहीं है उसकी। इसे तरह ही हुण जदों मन भरम च हुंदा, इहनूं नाम की सार नहीं, इहनूं भेत नहीं, ये उहदी कीमत नहीं जानदा। इस वास्ते फिर सतगुरु सानूं समझाउंदे भी जद तक इहनूं कदर नहीं, जद तक इहनूं भेत नहीं, जद तक ये गाहक नहीं है नाम का, भी उन्ना समा बेशक गुरबाणी सानूं समझाउंदे तां है कि भेद तां सारा सानूं दिंदे, पर जे जीव गाहक ना होवे ते सौदा बड़ा मुल है, बड़ा महंगा। ते जे गाहक ना होवे उहदे भाणे भी इहदा एवें ही है जी, भी ये पता नहीं की सुनाउंदे जां की गल्लां करदे। इसलिए महाराज सच्चे पातशाह कहते भी जे तो गाहक है फिर तो मुल वास्तु लखां का सौदा, तो जे नहीं गाहक फिर गुण सहीगो, फिर सस्ता ही है। इस वास्ते महाराज कहते बिन गाहक गुण बेचीए अवगुण सहीगो जाए, गुण का गाहक जी मिले अवगुण लाख बकाई। बई जे तो गाहक मिल जे फिर तो लखां का, फिर तुहानूं पता गाहक नूं तां बई ये तो कोई मुल ही नहीं, मुल है। ते जे गाहक नहीं फिर सस्ता, क्योंकि उन्होंने पता ही नहीं, उन्होंने भेत ही नहीं, वो रसीया ही नहीं है नाम का, उन्होंने सोझी नहीं, वो इस मार्ग के उत्ते चलिया नहीं है। इस वास्ते हुण सतगुरु पहला साडे मन नूं फिर गाहक बनाउंदे, पहला सानूं वो सोझी दिंदे, सानूं ज्ञान दिंदे। जदों सानूं ज्ञान हुंदा, सानूं पता लगदा, फिर असीं गाहक बनते हैं, फिर सानूं पता लगदा भी हाँ असल सौदा आ है। जिन्हों आवा कहने हैं ना भी गुरु नानक देव जी ने सच्चा सौदा कीता। सच्चा सौदा की है? ये नाम का वणज, नाम का व्यापार, सच की महिमा, सच की वडियाई, इनू सच्चा सौदा कहते। एक तो संसार का असीं कहते ना, ये संसार त्रै गुणा तो सारा झूठ ही झूठ है। इधर सच कहते परमात्मा नूं, वाहिगुरू। इस वास्ते फिर परमात्मा सच है तो वह नाम है जिहड़ा नाम सच्चा है। तो इस करके गुरमुख फिर सच ते नाम की महिमा करते, वडियाई करते। इस करके सच्चा सौदा, सच्चा व्यापार है।
ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਫਿਰ ਵਣਜ ਕਰਦੇ, ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਰਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਮਿਲਣਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ, ਸੱਚਾ ਵਪਾਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਵਣਜ ਕਰੋ ਵਣਜਾਰੇ ਹੋ, ਵੱਖਰ ਲਿਹੋ ਸੰਭਾਲ, ਐਸੀ ਵਸਤ ਵਸਾਈਏ ਜੈਸੀ ਨਿਭੇ ਨਾਲ, ਅੱਗੇ ਸੌ ਸੁਝਾਨ ਹੈ ਲੈਸੀ ਬਸ ਸੰਭਾਲ, ਭਾਈ ਰੇ ਰਾਮ ਕਹੋ ਚਿੱਤ ਲਾਏ। ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ, ਇਹ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਨਾਮ ਦੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਧਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖੇਪ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਵੱਖਰ ਨਾਮ ਲਭ ਖੀਪ ਚ ਲਾਭੋ, ਲੈ ਲਾਹਾ ਗੁਰਮੁਖ ਘਰ ਆਵੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹੋ ਸਿੱਖ ਵਣਜਾਰੇ, ਪੂੰਜੀ ਨਾਮ ਲੇਖਾ ਸਾਚ ਸਵਾਰੀ। ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਪ, ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਣਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਿਰਗੁਣ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਖਾਲੀ ਖਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਹਜੇ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਹਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੀ ਇੰਨਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਰਸ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਰਸ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਿੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਿੱਠਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਿੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਵਡਭਾਗੀ, ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਮਨ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਿੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਵਡਭਾਗੀ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੀ ਇਹ ਭਾਗਹੀਣ ਨੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਵੀ ਇਹ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਜਿਨ ਹਰ 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 ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਭਾਗਹੀਣ ਜਮ ਪਾਸ। ਵੀ ਉਹ ਜੀਵ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਉਹ ਵਡਭਾਗੀ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸ ਮਿਲਦਾ, ਮਾਲਕ ਦਿੰਦਾ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਰਸ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿੱਕਾ ਹੀ ਬੋਲਦੇ, ਮਾੜਾ ਹੀ ਬੋਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਉਹ ਫਿੱਕਾ ਹੀ ਬੋਲਣਗੇ, ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ,
ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਛੁਪਾਇਆ ਛੁਪਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ। ਮਾਰੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਸੋ ਨਿਕਲੇ, ਨਹਿ ਛਪੇ ਛਪਾਇਆ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਛਪਾਇਆ ਛੁਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਛਪਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਛਪਾਇਆ ਛੁਪਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਛਪਾਇਆ ਛੁਪਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛਪਾਇਆ ਛੁਪਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਤਨ ਹੈ, ਇਹ ਛਪਾਇਆ ਛੁਪਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਐਸਾ ਨਾਮ ਰਤਨ ਨਰਮੋਲਕ, ਪੁੰਨ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ, ਅਨਕ ਯਤਨ ਕਰ ਹਿਰਦੇ ਰਾਖਿਆ, ਰਤਨ ਨ ਛਪੇ ਛਪਾਇਆ। ਵੀ ਇਹ ਰਤਨ ਛਪਾਇਆ ਛਪਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਜੀਵ ਅਗਿਆਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਛਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁੰਗੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਛਕ ਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਜਨ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ, ਇਹ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਈਰਖਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮਾਲਕ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣ ਲਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਦ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਛਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਉਵੇਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇੜੇ ਆ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਰ ਵੱਸਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਲਦੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਖਜੂਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਨਰਵੈ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਦੂਰ, ਜਲ ਕੀ ਮਛਲੀ ਚਰੇ ਖਜੂਰ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਕਵਾਦ ਲਾਇਓ, ਜਿਨ ਹਰ ਪਾਇਓ ਤਿਨੇ ਛਪਾਇਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹ ਛਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਪਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਛਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪੰਗਤੀ ਪੜ੍ਹ, ਜਿਨ ਹਰ ਪਾਇਆ ਤਿਨੇ ਛਪਾਇਆ, ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਪਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਡਤ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹ ਛਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ।
ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਕਵਾਦ ਲਾਇਓ, ਜਿਨ ਹਰ ਪਾਇਓ ਤਿਨੇ ਛਪਾਇਓ। ਬਈ ਤੂੰ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਨਰਵੈ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਦੂਰ, ਜਲ ਕੀ ਮਛਲੀ ਚਰੇ ਖਜੂਰ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਕਵਾਦ ਲਾਇਓ, ਜਿਨ ਹਰ ਪਾਇਓ ਤਿਨੇ ਛਪਾਇਓ। ਪੰਡਤ ਹੋਏ ਕੇ ਵੇਦ ਬਖਾਨੈ, ਮੂਰਖ ਨਾਮਦੇਵ ਰਾਮੇ ਜਾਣੇ। ਬਈ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਸਹੀ, ਪਰ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਹੋਏ ਕੇ ਵੇਦ ਬਖਾਨੇ, ਵੀ ਤੂੰ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਈ ਉਹ ਛਪਾਇਆ ਛੁਪਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂਹੀਓ ਮੁੱਖ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨੀਚ ਜਾਤ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ। ਤਾਂਹੀਓ ਫਿਰ ਉਹ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ, ਚੱਲ ਬਾਹਰ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਤ ਖੇਲਤ ਤੇਰੇ ਦੇਹਰੇ ਆਇਆ, ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਨਾਮਾ ਪਕੜ ਉਠਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਜਲਾਹਾ, ਛੀਂਬੇ ਕੇ ਜਨਮ ਕਾਹੇ ਕੋ ਆਇਆ। ਬਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਤ ਨੀਵੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਨੀਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਈਰਖਾ, ਕਿੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹ ਛਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਐਂ ਹੈ, ਨਾਮ ਇੱਦਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਗਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਦ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਤਾਂਹੀਓ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਦੇਹਰੇ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ, ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਦੇਹਰਾ ਹੀ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨਾਮਾ ਹਰ ਗੁਣ ਉਚਰੇ, ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੋ ਦੇਹਰਾ ਫਿਰੇ। ਬਈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਪਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘੁਮਾਉਣਾ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਛੁਪਾਇਆ ਛੁਪਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਵਸ ਜੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ, ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਜਨ ਜੁੜੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿਮਾ, ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੋਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਮਾਂ ਜਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਖੰਡਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੀ ਉਹੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਇਹੋ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਉ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ, ਨਾਉ ਮੇਰਾ ਭਾਈ, ਨਾਉ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਅੰਤ ਹੋਈ ਸਹਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਔਖੀ ਘੜੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਾਹਦਾ ਸਾਥੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਤੇ ਔਖੀ ਘੜੀ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਔਖੀ ਘੜੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਨਿਭਦਾ ਉੱਥੇ। ਤਾਈਆਂ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਬਿਖ ਯਹਿਰ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਨਾਮ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਲੈਣੀ। ਸਾਧ ਨਾ ਚਾਲੇ ਬਿਨ ਭਜਨ, ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਸ਼ਾਰ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਵਣਾ, ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਧਨ ਸਾਰ। ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰ ਲਈ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ, ਤਾਈਓ ਨਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਸੱਜਣ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਜਿੱਥੇ ਸਾਤੋਂ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦੇ ਸਨ। ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਤੋਂ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸੱਜਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਆਈਆਂ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਘਨੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਕੀਤੇ, ਸੱਜਣ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਨਾ ਘਟਿਆ। ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸੱਜਣ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਰੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮਿੱਤਰ ਘਨੇਰੇ ਕਰ ਥਕੀ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਕਾਟੇ ਕੋਈ, ਮੈਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਈ। ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ। ਤਾਈਓ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਉਹ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅੰਨੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗੋਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਟੋਹ ਟੋਹ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਕੋਟੀ, ਇਹ ਟੋਹਣੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਟੇਕ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰਲੇ ਕੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਖੁੰਦ ਕਰ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਨੇ ਦੀ ਟੇਕ ਕੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੂਣੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆਈਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੇਕ ਲੈ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਨਾ ਜੀਵ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਸਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਡਿੱਗ ਹੀ ਪੈਣਾ ਠੇਡਾ ਖਾ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਡਿੱਗਣਾ ਹੀ ਡਿੱਗਣਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਚੇਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਸਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਠੇਡਾ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਬਈ ਇੱਧਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਮੇਨ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਚਮ ਰੱਖ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੁੱਚੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੂਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸੁਚਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੰਜਮੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸੰਜਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਇਆ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨੇ। ਤਾਈਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਜਪ ਕਿਆ ਤਪ ਸੰਜਮ, ਕਿਆ ਵਰਤ ਕਿਆ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਜਬ ਲਗ ਜੁਗਤ ਨ ਜਾਣੀਏ ਭਾਉ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ। ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ ਭਗਤੀ ਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਤੀ ਬਣ ਗਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਤੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਜਤ ਸਤ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਅਸੀਂ ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸੰਜਮੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਫਿਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਤ ਸਤ ਸੰਜਮ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਨਿਰਮਲ ਨਾ ਹੋਏ। ਬਈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਤ ਸਤ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸੁਚ ਸੰਜਮ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਤੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਤੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਚੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਜਮੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਖੰਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜਤੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੜਾ ਜਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਜਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜੁਗਤੀ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣ ਦੀ, ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਜਤੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮਨ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸੀ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜੁਗਤ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਵਿਅਰਥ 'ਚ ਹੀ ਆਪਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਤੀ ਸਦਾਵੇ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਛੱਡ ਬਹੇ ਘਰ-ਬਾਰ। ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜਤੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਜੀ ਇਹਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਜਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜੁਗਤ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਇਹਨੇ ਵਿਅਰਥ 'ਚ ਹੀ ਛੱਡ ਲਿਆ ਆਪਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਜਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਘਰ-ਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਜਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੀਵ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਉਹ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਤੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਤਾਂ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁੱਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤ ਲਈਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਭਾਈਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਏ। ਵੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਭਰਮ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਤ ਸਤ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਹੋਰ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੰਜਮੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੁੱਚੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵਿਵੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਜੀਵ ਤਨ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਮਨ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤਨ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਊਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿਵੇਕ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਵਿਵੇਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਵਿਵੇਕੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਵੇਕ ਹੈ ਨਾਮ,
ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਵਿਵੇਕੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਪੈਦਾ ਆਏਗੀ, ਹੋਰ ਹੰਕਾਰ ਆਏਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਾਂਹ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀਵ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਛਕਾਰੇ, ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ। ਝੂਠ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਝੂਠ ਜੀਵ ਨੇ ਸਮਝ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਧਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਝੂਠਾ ਹੈ ਹੁਣ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਤਾਂਹੀਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝੇ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੀਬੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਭੀਲਣੀ। ਭੀਲਣੀ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਗਈ, ਨਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਪਤੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਅਸਲੀ ਪਤੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਬਨਵਾਸ 'ਤੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਬੇਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਉਦੋਂ ਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬੇਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੱਟੇ ਉਹ ਸੁੱਟੀ ਚੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਬੇਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਛਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੇਰਾਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਵੇਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਤ ਜਨ ਆਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਮ ਚੱਲ ਗਏ, ਕੀੜੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਨਾ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉ ਅਤੇ ਉਹ ਜਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਭੀਲਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲੋ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਰਮ ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਭੀਲਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਭੀਲਣੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਪਾਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਲ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਣੀ ਦੀ ਇੰਨਾ ਮਾਣ, ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁੱਚ ਸੰਜਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਤੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਤੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁਚਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸੰਜਮੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਹੈ ਉਹ ਭਰਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੂ ਹੈ
ਉਹ दारू ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਸਾਡਾ ਰੋਗੀ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਰੋਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ दारू ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, दारूए ਲਾਇਓ। ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ दारू ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ दारू ਲਾਓ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ दारू ਲਾਉਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਮਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਮਰ ਪਦਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਇਹਨੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਣ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਵੀ ਤੀਰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਈਓਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਈਏ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਐਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇਂ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਹੱਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਬੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਮਾਲਕ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਾਬੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਜ ਕਾਬੇ ਹੋਂ ਜਾਏ ਥਾ ਅੱਗੇ ਮਿਲਿਆ ਖੁਦਾਈ, ਸਾਈਂ ਮੁਝਸੇ ਲੜ ਪੜਿਆ ਤੁਝ ਕਿਨ ਪਰਵਾਈ ਗਾਏ। ਵੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਇਕੱਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜਾਂਦੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਜਾਈਏ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇਂ, ਉਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਇਹਾਂ ਨਾ ਹੋਈ। ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਾਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੁਗਤ ਆ ਗਈ ਜਿਉਣ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਮੁਕਤ ਨੇ। ਉਹ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਖਾਂਦੇ ਪਹਿਨਦੇ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕਤ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਗਤ ਆ ਗਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ, ਹਸੰਦਿਆਂ ਖਿਲੰਦਿਆਂ ਪਹਿਨੰਦਿਆਂ ਖਵੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੁਗਤ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਖਾਂਦੇ ਪਹਿਨਦੇ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਬਈ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਇਸ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ, ਇੰਨਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਬਈ ਜੀਵ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਛੱਡਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਆਏਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਬਈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾਇਆ, ਅਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਅਗਨ ਸਾਨੂੰ ਛਾੜਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਟੁੰਬ,
ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੇਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਨ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਗ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗ ਸਾਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਗੀ, ਤੇ ਉਹੀਓ ਸਾੜਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਨ ਕਟੰਬ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ, ਭਰਮ ਮੋਹ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧਾਰ। ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਕਟੰਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਅਗਨ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸੰਸਾਰ ਅਗਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਲਿਆ ਪਿਆਰ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਹੈ ਅਗਨ, ਓਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਰਹੋਗੇ ਹੀ ਰਹੋਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣਾ। ਮਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਧਨ ਨੇ, ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਇਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਮਨ ਦੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਮੋਹ ਦੀ ਫਾਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਤ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਿੱਖੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਈ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਤਿੱਖੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੜਫੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਜੇ ਕੱਟ ਦਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮ ਕੀ ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਸ ਪੰਕਜ, ਅਤ ਤਰੀਖਣ ਮੋਹ ਕੀ ਫਾਸ। ਬਈ ਮੋਹ ਦੀ ਫਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਤ ਦੀ ਤਿੱਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਾਹੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਹੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਫਾਹੀ ਪਾਈ ਨਾ ਕਾਲ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਤ ਭੀਰ ਸਖਤ ਸਿਮਰਨ ਕੀ, ਕਾਟੀ ਕਾਲ ਭੈ ਫਾਸੀ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਾਹੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਾਹੀ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਨਾ ਗਲ 'ਚ ਫਾਹੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗਲ 'ਚ ਫਾਸੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਫਾਹੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੋ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣੀ, ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਨ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਫਾਹੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ। ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਬੰਧਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਹ 'ਚ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ, ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ, ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਬੰਧਨ ਬਣ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਧਨ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬਨੀਤਾ, ਬੰਧਨ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹੋਂ ਕਰਤਾ। ਵੀ ਇਹ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਏ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ।
ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਸਭ ਬੰਧਨ ਬਣ ਗਏ ਸਾਡੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਡੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਸ ਗਿਰਾ ਸਿਮਰਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਰੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜੁਗਤ ਤਰੀਕਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਦੀ ਫਾਸੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਤਮ ਬਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਤਮ ਬਲ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਉਹ ਵਹਿਮ ਕਰਦਾ, ਭਰਮ ਕਰਦਾ, ਸਹਿੰਸੇ ਫਿਕਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਰਦਾ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ, ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਰੋਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਿੱਤ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਰੋਗੀ ਜੀਵ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹ ਰੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਸਵਸਥ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਗੀ ਚਿੱਤ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਤਮ ਬਲ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ।
ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਤਮ ਬਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂਹੀਓ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਤਮ ਬਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਰੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣਗੇ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਊਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੀਵ ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਮਨ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਉਵੇਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਲਪਨਾ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਪਰ ਉਹ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਉਵੇਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਐਸੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਵਿਚਾਰ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਨ ਹੀ ਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਸ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਨ ਚੁੱਪ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਤਮ ਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਚੁੱਪ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਖੀਏ ਵੀ ਮਨ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜੇ, ਇਹਨੇ ਚੁੱਪ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ, ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਗੀ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਏਗੀ। ਫਿਰ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਨੇ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਆਉਣੀ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਬਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਭੋਜਨ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਤਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੋਂ ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤਨ ਧੋਵੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਮਨ ਅਤੇ ਮਨ ਦਾ ਤਨ ਧੋਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਤਨ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਉਹ ਫਿਰ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂਹੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੋਝੀ ਆਵੇ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਰਮਾਲਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਾ ਭੇਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹੀਓ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਕੱਟ ਲਈਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿ